जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर खैरबणी ग्राम में विद्युत आघात युवती मृत्यु। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी थाना अधीन खैरबणी गाँव में एक बाहाघर भोजी खाइबा जाइथिबा बेले युवती जनक विद्युत तार संस्पर्श में आसिथिले फल युवती जनक गुरुतर हो पड़ते। युवती को गुरुतर अवस्था सिरसा डाक्तरखाना को निया हेले डाक्तर दिवा 10 घटिका समय मृत घोषणा करते। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन दलदल ठारे शुक्रवार संध्यार कालबैशाखी प्रभाव में प्रबल झड़ तोफान हो विशाल गछ उपुड़ी पड़ रास्ता अवरोध हो पड़ता बेले शनिवार अपराह 12:30 दलदल ठारे पहुंची विशाल गछ को काटी रास्तार अपसरण करने पर यातायात स्वाभाविक होती। सूचना मुताबक कालबैशाखी प्रभाव में बैसिंगा समेत आखपाख इलाकार प्रबल झड़ तोफान हो विशाल गछ उपुड़ी पड़ा बेले विद्युत सरबराह विच्छिन्न हो जाइथिबा देखा मिलता। दलदल ठारे एक विशाल गछ रास्ता उपरकू उपुड़ी पड़ू रास्ता अवरोध सांगकू यातायात बाधाप्राप्त होता। तेबे रास्ता अवरोध होबार पाखापाखि 15 घंटा पर बेतनटी अग्निशम बाहिनी सत्यवादी पलई सदर बले घटनास्थल में पहुंची गछ काटी सफा करने पर यातायात स्वाभाविक होता। से भली विभिन्न स्थान में विद्युत तार छिंडी पड़ा बेले विद्युत सरबराह विच्छिन्न हो जाइथिबारु विद्युत सेवा न पाई जनसाधारण नाही नथिबार असुविधा सम्मुखीन होते। परवर्ती खबर जयपुर स्थित रामतीर्थ ठारे बीजेपी सक्रिय सदस्य सम्मेलन अनुष्ठित जोगदेले मंत्री। जयपुर स्थित रामतीर्थ ठारे दिवा 2 घटिका समय बीजेपी सक्रिय सदस्य सम्मेलन अनुष्ठित हो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया जोग देते। खुंटिया सहित समस्त मंडल सभापति समस्त सक्रिय सदस्य प्रमुख कार्यकर्ता माने जोग देते। यह सम्मेलन में बीजेपी आगामी कार्यपंथा विषय सविशेष आलोचना करा। परवर्ती खबर बारिपदा अंचल जनिका युवती को विवाहर प्रतिश्रुति दे पाखरे रखा सहित बारंबार दुष्कर्म करने तथा गर्भवती होगापर चंचकतापूर्वक गर्भपात कराइबा अभियोग शनिवार राति 10:30 मामला रुजु कर अभियुक्त दुष्कर्मकारी को मरड़ा ब्लॉक अधीन 12 माइल उपकंठ कलराफुलिया ग्राम गिरफ्त कला पुलिस। अभियुक्त जनक होउचंती 12 माइल उपकंठ कलराफुलिया ग्रामर स्वर्गत मायाधर बेहरा पुओ बापी ओरफ माधवानंद बेहरा। एतला कालिनी बारिपदा अंचलर जैनिका पीड़िता युवती जनक अभियोग मुताबक मनसा पूजा करने को जाउथुवा समय कलराफुलिया ग्राम में माधवानंद सहित तांकर परिचय होता। माधवानंद युवती को प्रेम निवेदन करने सहित विवाह प्रतिश्रुति देते। एपरिक माधवानंद निजर माँ भौणी भिणई एवं परिवार वर्ग सहित युवती चिन्हा परिचय कराई विवाह करने इतिमध्य युवती ठारू ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम 5 लाख टंका नहीं बेले बारिपदार एक बैंक में माधवानंद 5 लाख टंकार ऋण बाबद पीड़िता युवती ग्यारंटर होती। इतिमध्य उभय अभियुक्त और पीड़िता परस्पर मध्य जावासवा करने को लगिले। माधवानंद युवती को पुरी नहीं महाप्रसाद छुआई जगन्नाथ सम्मुख में विवाह कला बोली कही से नहीं पुरी में दुष्कर्म करते। विवाह पीड़िता निजे जिद धरवार विवाह हो सारी बोली पीड़िता इच्छा विरुद्ध में बारंबार दुष्कर्म करने सहित यापर चंचकता कर गर्भपात करते। पीड़िता एतलार एने दर्शा जाने पीड़िता एतला क्रमे बेतनटी पुलिस 129 नंबर में मामला रुजु करने सहित अभियुक्त बापी ओरफ माधवानंद को गिरफ्त कर बेतनटी थाना पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारश्रेणी घाटी ट्रक दुर्घटना चालक गुरुतर। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथ उपर अवस्थित द्वारश्रेणी घाटी में दिवा 4 घटिका समय एक ट्रक रास्ता कड़ सुरक्षा बाड़ को पिटी हो दुर्घटनाग्रस्त होता। फल ट्रक रे थिबा चालक गुरुतर अवस्था उद्धार करिछि पुलिस। गुरुतर को उद्धार कर सारिबा परे डाक्तरखाना पठाइथिले। एने पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर बेतनटी बजार चंचकर थिबा एक दोकानी सेल्समैन को आक्रमण में ग्राहक 64 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक जनक लौलुहाण हो आहत होगा अभियोग शनिवार राति 10टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। एतलाकारी बेतनटी बजार अंचल 64 वर्षीय प्रकाश बेहरा अभियोग मुताबक से बेतनटी बजार चंडी छक रतिकांत जेना दुकान को किसी सामग्री किणवाक जाइथिले। सामग्री किणी सारिबा परे आइसक्रीम खाउथबा समय दोकानी
ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ को ଫ୍ୟାନ୍ ଚଳାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାଜା ମୁର୍ମୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଧାରୁଆ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି 64 ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆହତ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଶନିବାର ରାତି 128 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଘିଆ ଟାଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା 3 ଗୁରୁତର। ରାତି 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତରଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଇଲାକାର ଜୈନିକ 60 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଟଣାଟରା କରିବା ପୂର୍ବକ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ବାରିହାପାଳ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜିତରାୟ ହାଁସଦାର ପୁଅ ନନ୍ଦ ହାଁସଦା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ 60 ବର୍ଷିଆ ପୀଡ଼ିତା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ହାଁସଦା ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ବଳପୂର୍ବକ ଟଣାଟରା କରିବା ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 137 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ତାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 40 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଟରେ ଅବାଧରେ ମହୁଲି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏବଂ ମଦ ପିଇ ଲୋକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଫୁଲମଣି ନାୟକ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବଳ ହାଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ସାହି ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ଟୁଡୁ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ଓ ସୌନା ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 37 ବର୍ଷ, ଘୋଡ଼ଗାଗୁରି ଗ୍ରାମର ରୁକ୍ମଣୀ ସିଂ ବୟସ 23 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 10, 20 ଏବଂ 10 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହିପରି ଚଢ଼ାଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଅବସରରେ ମେଳା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗତ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ 4.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଜଣେ କିନ୍ନର ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଝିଅର ମା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲ୍ହାରପଦା ଗ୍ରାମର ସିପି ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଦ୍ୟାଶା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବସ୍ରେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସେମାନେ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆସିବା ବସ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଜଣେ କିନ୍ନର ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସ୍ ସିଟ୍ରେ ବସି ଆସିଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମା ଓ ଝିଅ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଳା ବୁଲି ସାରି ସେମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାର ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସିପି ଧରିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଝିଅକୁ କିନ୍ନର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶୌଚ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ସେ କିନ୍ନର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ଆଦ୍ୟାଶା ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ନ ପାଇ ରାତି ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ବଜାରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କିନ୍ନର ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ନେଇ ଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ପୁଲିସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଏନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 38ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଝିଅକୁ କିନ୍ନର ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ କାରାଗାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାରିପଦା ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ 1885 ମସିହାରେ ଜେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1908 ମସିହାରେ ଏହି ଜେଲ୍ ଭଞ୍ଜପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 76 ଏକର ଜମିରେ ରହିଛି ଏହି କାରାଗାର। 7 ଏକର ଜମିରେ ଏହାର କୋଠାଘର ରହିଛି। ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ 76
ଏକର ଜମିରୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଠାଗାର ପାଇଁ 10 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର 900 କଏଦୀ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 487 ଜଣ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ। ନୂତନ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ 900 ବର୍ଗଫୁଟ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜେଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସକାଶେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆରତୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ରଗ୍ବି ଦଳ ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନିୟର ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି 7S ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳରୁ ଖେଳିବେ। ଆରତୀ ଖୁଣ୍ଟା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ମାରାନ୍ତାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆରତୀ 37ତମ ଏବଂ 38ତମ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ମହିଳା ଦଳର ଖେଳିଥିଲା ବେଳେ 2 ଥର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରଗ୍ବି ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନରୁ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆସୋସିଏସନର ଆମ୍ବାସଡ଼ର ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ସଭାପତି ସୁନାରାମ କିସ୍କୁ, ସମ୍ପାଦକ ଜେ ସୁନୀଲ ହେମ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।